शास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु दादायिन् अति नीचोतचाकर आनमुञ्च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम 7வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் பதம் எண் 14 14 oops that's a 14th one okay कुटुंब पोषण वियान्य निजायुर न बुध्यते रतं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र त्रापत्रय दुःखित आत्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः. Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Translation முதல்ல இங்கிலீஷ்ல படிச்சேன், அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல படிக்கிறேன். One who is too attached cannot understand that he is wasting his valuable life for the maintenance of his family. He also fails to understand that the purpose of human life, a life suitable for realization of the absolute truth, is being imperceptibly spoiled. However, he is very cleverly attentive to seeing that not a single fair thing is lost by mismanagement. Thus, although an attached person in material existence always suffers from threefold miseries, he does not develop a distaste for the way of material existence. Purport. A foolish man does not understand the values of human life, nor does he understand how he is wasting his valuable life simply for the maintenance of his family members. He is expert in calculating the loss of pounds, shillings, and pence, but he is so foolish that he does not know how much money he is losing. Even according to the material consideration, Chanakya Pandita gives the example that a moment of life cannot be purchased in exchange for millions of dollars. A foolish person, however, wastes such a valuable life without knowing how much he is losing. Even according to monetary calculations, although a materialistic person is expert in calculating costs and doing business, he does not realize that he is misusing his costly life for want of knowledge. Even though such a materialistic person is always suffering threefold miseries, he is not intelligent enough to seize his materialistic way of life. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கிய அடுத்த ராசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி ஏக ஸ்தாபக ஆச்சாரியர். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 6ஆம் அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். குடும்ப வாழ்வில் அதிக பற்றுடைய ஒருவன் தனது குடும்பத்தை பராமரிப்பதில் விலை மதிப்பற்ற தன் வாழ்வை வீணடிப்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை. பரமபுருஷரை உணர்வதற்கு பொருத்தமான இந்த மனித வாழ்வு தனக்கு தெரியாமலேயே வீணாவதையும் அவன் அறிய தவறிவிடுகிறான். ஆயினும் தன் கவனக்குறைவினால் ஒரு செப்பு காசை கூட இழந்து விடாமல் இருப்பதில் மிகவும் சாதுரியமாகவும் கவனமாகவும் இருக்கிறான். இவ்வாறாக பௌதீக வாழ்வில் பற்று கொண்டுள்ள ஒருவன் எப்பொழுதும் 3 விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். இருப்பினும் பௌதீக வாழ்வு முறையில் பற்றின்மையை அவன் வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. பொருளுரை. மனித வாழ்வின் மதிப்பை ஒரு மூடன் அறியாதிருக்கின்றான். தன் குடும்பத்தை பராமரிப்பதிலேயே தனது உயர்ந்த வாழ்வை தான் வீணடிப்பதையும் அவன் அறிவதில்லை. அவன் பணங்காசுகளின் இழப்பை கணக்கிடுவதில் வல்லவனாக இருக்கின்றான். ஆனால் பௌதீக கணக்கின்படி பார்த்தாலும்
எவ்வளவு பணத்தை அவனால் இழந்து கொண்டிருக்கின்றான் என்பதை கூட அறிய முடியாத அளவிற்கு பெரும் முட்டாளாக இருக்கின்றான். கோடிக்கணக்கான வெள்ளிகளை கொடுத்தாலும் வாழ்வின் ஒரு நொடி பொழுதை கூட நம்மால் திரும்ப பெற முடியாது என்ற உதாரணத்தை சாணக்கிய பண்டிதர் கொடுக்கிறார். ஆனால் ஒரு மூடனோ தன்னுடைய இழப்பு எவ்வளவு பெரியது என்பதை அறியாமலேயே விலைமதிப்பற்ற இத்தகைய ஒரு வாழ்வை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். பௌதிகவாதிகள் விலைகளை நிர்ணயிப்பதிலும் வியாபாரம் செய்வதிலும் வல்லவராக இருப்பினும் அறிவில்லாத காரணத்தால் விலைமதிப்பற்ற தன் வாழ்க்கையை துஷ்பிரயோகம் செய்வதை அவன் உணர்வதே இல்லை. இத்தகைய ஒரு பௌதீகவாதி 3 வித துன்பங்களை எப்போதும் அனுபவிக்கின்றான் என்றாலும் தனது பௌதிகமான வாழ்வு முறைகளை நிறுத்தி கொள்ளும் அளவிற்கு அவன் அவ்வளவு புத்திசாலியாக இல்லை. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய புதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात தேச தாரிணே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே யோந்த பிரவிஷ்ய வாசமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத் அகில சக்தி தரஸ்வதாம்னா अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरि बलवन् मातङ्गमाद्यद्घट कुम्भोच्छात्र विपाटनाति कपटु प्रत्येक वज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रदसुनकर धारिदाराति दूर प्रद्वस्तत्वान्तः शान्त प्रवृतमनसा भाविता भूरि भागैः कुटुम्बपोषण वियान्याजुर्न बुद्ध्याऋतं विहितं प्रमत्त सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते स्वकुटुम्बरामः. Inattentive, he does not understand that his lifespan has dwindled away and his real goal has been destroyed in maintaining his family. Though always suffering the 3 miseries because he enjoys with his family, he does not regret this. He does not understand that his lifespan is dwindling and the goal of life is lost. He is only aware of running out of cakes and sweets. However, he does not regret this. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. அங்க பின்னாடி நடுவுல கேப் விட்டு உட்கார்ந்து முன்னாடி வந்துருங்க. முன்னாடி வந்துருங்க எல்லாரும். இங்க வந்து இது வரைக்கும் இடம் இருக்கு. ஜென்ஸ் அது முன்னாடி வந்திருக்காங்க. நீங்க முன்னாடி வந்துடலாம். நல்லா முன்னாடி வந்துடலாம். அது ஒரு பழக்கமாக போயிடுச்சு நம்மளுக்கு. பின்னாடி 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 உட்காந்து நல்லா முன்னாடி வந்து உட்காருங்க. ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. ஓகே. இங்க பிரகலாதன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா யார் கூட பேசுவாரு? அவருக்கு வயசு வந்து 5 வயசு. ஸோ 5 வயசு பையன் யார்கிட்ட பேசுவாரு? அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் பேசுவார் இல்லையா? ஸோ பிரகலாதன் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ, எப்பெல்லாம் ஸ்கூல்ல கொஞ்ச நேரம் கேப் கிடைக்குதோ, ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்றாரு? அவரு பேச ஆரம்பிக்கிறார். நம்மளுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே ஒன்று விளையாட போயிடுவோம், இல்லைன்னா வந்து வேலை இல்லாத விஷயங்களை பேச ஆரம்பிச்சிடும். பட் பிரகலாதன் வந்து பேசுறார். எப்படி பேசுறாரு அப்படின்னா ஒரு 5 வயசு பையன் பேசுற மாதிரியே தெரியல. ரொம்ப வயசானவர், ரொம்ப அனுபவம் உள்ள மனிதன் பேசுறது போல என்ன பண்றாரு? இங்க பேசிட்டு இருக்கார். என்ன பேசுறாரு அப்படின்னா மனுஷங்க தங்களுடைய வாழ்நாளை எப்படி வீணடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கார். அவர் எப்படி ஆரம்பிச்சார் அப்படின்னா இந்த உரையாடலை அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆரம்பிச்சார். என்னன்னா இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமானது அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சார். கௌமார ஆச்சரேத் பிராக்ஞே தர்மான் பாகவதானிக துர்லபம் மானுஷம் ஜென்மம் ததபி அத்ருவம் அர்த்ததம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? கௌமார ஆச்சரேத், எல்லாரும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். யார் கடைபிடிக்க வேண்டும்? சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே கடைபிடிக்கணுமா? சின்ன குழந்தைகளை இருந்து கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். எப்படிப்பட்டவர்கள் கடைபிடிப்பாங்க? பிராக்ஞே. பிராக்ஞே அப்படின்னா பிரகிருஷ்ட ரூபேன ஞான இதி பிராக்ய. யார் ஒருவனுக்கு நல்ல புத்தி இருக்கோ அவன் இதை செய்வான். கௌமார ஆச்சரியத் பிராக்ஞே. என்ன கடைபிடிப்பான்? தர்மான் பாகவதான்.
பாகவத தர்மத்தை அவன் கடைபிடிக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ யார் ஒருவனுக்கு புத்தி இருக்கோ அவர் என்ன பண்றாங்களா இந்த மனித வாழ்க்கையில தன்னுடைய இளம் வயதிலிருந்தே இந்த பாகவத தர்மத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றார். நமக்கு 2 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு. ஒன்று சாதாரண தர்ம அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, இன்னொன்னு பாகவத தர்ம அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. மனிதனாக பிறந்த எல்லாருமே இந்த தர்மத்தை கடைபிடித்து ஆக வேண்டும். தர்மமற்ற வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது மிருக வாழ்க்கைக்கு சமம் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு மகாபாரதம் சொல்லுது. ஆஹார நித்திர பயமைத்துனாம் ச சாமானியமேதத் பசுபிர் நரானாம் தர்மோஹி தேஷாம் அதிகோ விசேஷு தர்மேன ஹீனா பசுபிர் சமானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. 4 விஷயங்கள் மனிதனும் மிருகங்களும் செய்யக்கூடிய காரியங்கள்: உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்துக் கொள்ளுதல். இதனாலுமே மனுஷனும் மிருகம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். ஆனா எந்த ஒரு செயல்பாடு மனிதனை மிருகத்திலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது அப்படின்னா தர்மம் அப்படின்ற செயல்பாடு தான் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுது. ஒரு 10 எரும மாடு வந்து ஒரு டிராபிக் சிக்னலை வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒருத்தன் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான். 10 எரும மாடு என்ன பண்ணலாம், அங்க ரெட் சிக்னல் போட்டிருந்தா அதை கிராஸ் பண்ணி போகலாம், யாருமே ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ் கூட என்ன பண்ண மாட்டார், அதை நிறுத்த முயற்சி பண்ண மாட்டார். அந்த எருமாடோட சேர்த்து இன்னொரு எருமாடு 11வது எருமாடு ஒரு போது இல்ல மனுஷ எருமாடு, அவனை தான் திட்டுவான். ஏன்டா எருமாடு கண்ணு தெரியலையா, அங்க சிகப்பு லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கே கண்ணு தெரியலடா எருமாடுன்னு சொல்லி சொல்லுதோம். எருமாடுன்னு சொன்னா மற்ற எருமாடுகளுக்கு என்ன வராது, கோவம் வராது. எருமாடுன்னு சொன்னா என்ன வரும், அது என்ன சொல்லும், அப்படின்னு கத்திட்டு போகும் இல்லையா. பட் மனுஷனை பார்த்து எருமாடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவனுக்கு என்ன வரும், கோவம் வரும். ஏன்னா அவன் எருமாடு கிடையாது. ஆனா அவனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு, எரும மாதிரி தான் இருக்கு. அப்ப ஒரு மனுஷன் நம்ம எப்ப மனுஷன் சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு உண்டான விதிமுறைகளை பின்பற்றினா மட்டும்தான் அவனுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம், நம்ம மனுஷன் சொல்லி சொல்றோம். இல்லைன்னா அவனை யார்தான், அவனும் மிருகத்துக்கு சமம் தான் சொல்லி சொல்றோம். இது நான் சொல்ல, மகாபாரதம் சொல்லுது. மகாபாரதம் மட்டும் கிடையாது, நமக்கே தெரியும். யார் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பொறுப்பை எடுத்துக்கலையோ, பொறுப்பு எடுத்துக்கல அப்படின்னா அவரை நம்ம வந்து இப்ப ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் நம்ம யார் ஒருத்தர் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா உள்ளார வந்துட்டு போறவங்க எல்லாத்தையும் ஸ்டாஃப் சொல்ல மாட்டோம். யார் ஒருத்தர் அங்க பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு அங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவ்வளவுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஸ்டாஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸ்கூலுக்குள்ள வரவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல மாட்டோம். யார் ஒருத்தர் என்ன பண்ணும், தினசரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு படிச்சு எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி சொல்றாங்க. இல்லைங்க ஜெயின் வித்யாலயா இருக்கு, ஜெயின் வித்யாலயா காலையில் நீங்க 8:30 மணிக்கு கேட் ஓபன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பசங்க எல்லாம் உள்ள போறாங்க. 4-5 ஆடு மாடு எருமாடுக்குள்ளதான் உள்ள போயிட்டு வருது. தினமும் எருமாடு உள்ள போகுது, தினமும் எருமாடு வெளில வருது. காலைல 8 மணிக்கு உள்ள போகுது, சாயந்தரம் 5 மணிக்கு வெளில வருது. வருஷம் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்காக வருஷ கடைசியில எருமாடே நீ வருஷம் ஃபுல்லா ஸ்கூலுக்குள்ள வந்துட்டு இருந்த, பிடிச்சிக்கோ சர்டிபிகேட் அப்படின்ட்டு யாரும் கொடுக்க போறது கிடையாது. வெறும் ஸ்கூலுக்குள்ள போயிட்டு வரதுனால மட்டும் அது மாணவர்கள் ஆக போறது கிடையாது. ஸோ மாணவனுக்கு உண்டான கடமையை செய்யல, மாணவனுக்கு உண்டான பொறுப்பு எடுத்துக்கல அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த உயிரினமாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது. அதே போல யார மனுஷன் சொல்லி சொல்றோம் அப்படின்னா மனிதனுக்கு உண்டான கடமை யார் எடுத்துக்கலையோ அவன் என்ன சொல்றது கிடையாது, நம்ம மனிதன் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. ஸோ மனிதனுக்கு உண்டான கடமை என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, தர்மம் அப்படிங்கிறதா மனிதனுக்கு உண்டான ஒரு கடமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். மனிதனுக்கு உண்டான ஒரு சிறப்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். தர்மம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், தர்மம் அப்படின்னா நம்முடைய இயற்கையான நிலை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இயற்கையான நிலைக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இயற்கையான நிலை அப்படின்னா என்னது, சாஸ்திரம் சொல்லுது நமக்கு 2 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஒன்று சாதாரண தர்ம, இன்னொன்னு பாகவத தர்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. என்ன அர்த்தம், சாதாரண தர்ம அப்படின்னா என்னது, இந்த உடல் சார்ந்த தர்மங்களை சாதாரண தர்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நமக்கு 2 விஷயம் இருக்கு, ஒன்னு உடம்பு இருக்கு, இன்னொன்னு நான் இருக்கேன், ஆத்மான்ற நான் இருக்கேன். அப்ப நம்மளுக்கு 2மே இருக்கு, நாம் 2மே பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு. உடம்பையும் பார்த்துக்கணும், ஆத்மாவையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். உடலை பார்த்து கொள்வதற்கு எது உதவிகரமா இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க, சாதாரண தர்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப சாதாரண தர்மம்னா என்ன சொல்லலாம், உடலை பராமரிப்பதற்கான தர்மம் என்னன்னு சொல்லலாம். என்னெல்லாம் உடலை பராமரிப்பதற்கான தர்மமா இருக்கும், காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது, பல்லு விளக்குறதா, பெட்லயே பல்லு விளக்கிறீங்களா, முதல்ல காலை என்ன பண்ணும்,
சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். சீக்கிரம்னா என்ன அர்த்தம்? அது எங்களுக்கு வேறப்படுது. ஞாயிற்றுக்கிழமை சீக்கிரம் அப்படின்னா 8 மணிக்கு. நேத்து ஒருத்தன் சொல்லிட்டு இருந்தான் என்கிட்ட. பிரபு நான் 7 மணிக்கு தான் பிரபு எந்திரிச்சேன். ஏன்டா 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு கோயிலுக்கு வரது 9 மணி ஆயிடுச்சாடா? பிரபு 7ன்னா 7:30 8 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். ஒரு சில சமயம் லீவ் வந்துச்சுன்னா நான் 9 மணி வரைக்கும் தூங்குவேன். சண்டே ஆச்சுன்னா 9 மணி வரைக்கும் தூங்குவேன். மத்த நாள்ல காலை 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு கோயிலுக்கு வந்துருவேன் பிரபு அப்படின்னா. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஒரு சின்ன தர்மத்தை என்ன பண்றதும் இல்லை, நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியல. என்னது? காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். காலையில எல்லாம் எந்திரிச்சிடறோம், எந்திரிக்காமையா இருக்கும். சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். குறைஞ்சபட்சம் 6 மணிக்குள்ளாரையாவது என்ன பண்ண நம்ம எந்திரிக்க முயற்சி பண்ணும். இது மனிதனுக்கு உண்டான தர்மம். இதை கூட செய்ய முடியல அப்படின்னா நம்மள மனுஷ இனத்திலேயே சேர்த்து பிரயோஜனம் கிடையாது. இதுக்கு சாதாரண தர்ம அப்படின்னு சொல்றாங்க. காலைல சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும். ஏன் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்லுது? நம்மளாம் கஷ்டப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டா? சாஸ்திரத்துக்கு அப்படியே ஆசை. ஏய் எப்படா அவன் சுகமா தூங்குறான், எழுப்பிடுறா அவனை, நல்லா சுகமா தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. சாஸ்திரம் வந்து சாடிஸ்ட் கிடையாது. நம்மள எல்லாத்தையும் துக்கப்படுத்தி பார்த்துட்டு அது சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சாஸ்திரம் சாடிஸ்ட் கிடையாது. இல்ல பகவான் சாடிஸ்ட் கிடையாது. சீக்கிரம் எந்திரின்னு சொல்லிட்டு எழுப்பிடுறது. சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறதுனால நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படிங்கறதான் தாத்பரியம். சாஸ்திரம் எதை செஞ்சாலும் அது நம்முடைய நன்மைக்காக மட்டும்தான் செய்யும். காலைல சீக்கிரம் எந்திரிச்சோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனசும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள்லாம் சீக்கிரம் வெளியேற்றலாம். நமக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும். காலையில செய்யக்கூடிய காரியங்களை செய்யறதுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்கும். அதனால என்ன பண்ணணும்? சீக்கிரம் எந்திரிங்க அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லு. இல்ல சாஸ்திரத்துக்கு என்ன இருக்கு? நீங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சா என்ன, இல்ல வந்து லேட்டா எந்திரிச்சா சாஸ்திரத்துக்கு என்ன இருக்கு? ஸோ இது ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் முதல்ல என்ன பண்ணுமா? வயிற்ற சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. அதுக்கு முன்னாடியே பல்லு விளக்கிற கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வயிற்றெல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. நிறைய பேர் மாத்தி பண்றாங்க. இல்ல 2-3 வேலையை ஒரே டைம்ல பண்றவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது? கிரமத்துல கொடுக்குது. எதை செய்யணும், எதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரமத்துல கொடுக்குது. வயிற்ற சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? சீக்கிரமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும்? அடுத்தது போன் எடுத்துட்டு வச்சு உட்காந்து கூடாது. திலக் போடணும். ட்ரெஸ் போட்டு திலக் போடணும். வெரி குட். ட்ரெஸ் போறதுக்கு முன்னாடி திலக் போட்டுறாதீங்க. ட்ரெஸ் போட்டு திலக்கெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? ஒரு வைஷ்ணவனுக்கே உண்டான ஆபரணம் என்னது? சாண்டிங் பேக் இல்லையா? அதை கையில் எடுக்கணும். இன்னைக்கு எல்லாரும் கையில முதல்ல என்ன எடுக்கிறோம்? போன் தான் எடுத்துறோம் இல்லையா? கையிலேயே எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அது பிரியவே மாட்டேங்குது. நம்மளை விட்டு பிரியாத ஒரு அங்கமா மாறி போயிடுது. குழந்தைங்களா நடந்துட்டே இருப்பீங்களா இல்ல உட்காருங்களா? எங்கேயாவது உட்காருங்க. அந்த பக்கம் தான் நடந்தீங்க அப்படின்னா தூக்கி வெளில அனுப்பிச்சிருவேன். ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்படியாக சாதாரண தர்ம அப்படின்ட்டு சாஸ்திரங்கள் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லும். இது உடலை பராமரிப்பதற்கு நமக்கு தேவையான எல்லா விதமான விதிமுறைகளையும் கொடுக்கும். இது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தேவை. மனுஷன் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துல நான் எந்த ரூல்ஸும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், இஷ்டத்துக்கு நான் தூங்குவேன், என் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுவேன், என் இஷ்டத்துக்கு எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு இருந்துட்டு இருந்தாங்க. நான் எதையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் இருந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி ஃபாலோ பண்ணா என்ன கிடைச்சது? அவங்களுக்கு நிறைய நோய் கிடைச்சது, வீட்டுல தரித்திரம் கிடைச்சது இல்லையா? அவனுக்கு நேரமே கிடைக்கல. அப்புறம் அவனே புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்ப எங்க பார்த்தாலும் சீக்கிரம் எந்திரிங்க. காலைல சீக்கிரம் எந்திரத்துக்கு சேலஞ்ச் 21 days early wake up சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல என்கிட்ட பணத்தை கட்டுங்க, 100 ரூபாய் பணத்தை கட்டுங்க, உங்களை சீக்கிரம் எந்திரிக்க வைக்கிறதுக்கு நாங்க உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். என்கிட்ட 100 ரூபாலாம் பணமே கட்ட வேண்டாம், நீங்க கோயிலுக்கு வந்தா போதும், நாங்களே என்ன பண்ணுவோம்? உங்களை எப்படியாவது சீக்கிரம் எழுப்பி கூட்டு வந்துருவோம். ஸோ அவங்க சொல்றாங்க 21 days சேலஞ்ச், 15 days சேலஞ்ச், 40 நாள், ஒரு மண்டலம் சீக்கிரம் எந்திரிங்க, என்னமோ சொல்றது உண்டு. ஆக சாஸ்திரம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்னைக்குமே நம்முடைய நன்மைக்காக தான் சாஸ்திரம் சொல்லுமே தவிர நமக்கு தீமையான விஷயத்தை, நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை சாஸ்திரம் என்னைக்குமே பேசாது. அடுத்த உதாரணம், காலை ட்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணும்? சாஸ்திரம் சொல்றது வேஷ்டி கட்டிக்கோங்க, மேல துண்டோ இல்ல குர்தாவோ போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லி சொல்லுது. ஏன் வேஷ்டி கட்டிக்கோங்கன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது? ஏன்னா அன்னைக்கு பேண்ட் ஷர்ட்லாம் இல்ல பிரபு அப்படின்னு சொல்றீங்களா? ஏன்னா வேஷ்டி கட்டாத என்ன இருக்கு? 8 திசையில இருந்தும் காத்து உள்ள போயிட்டு வரும் இல்லையா? அதனால ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது, ஃப்ரீயா இருக்கும். இதே குழாய் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குழாய் என்ன பண்ணுது? காலை இறுக்கி பிடிச்சிக்குது. அப்புறம் குழாயை கழட்டிங்க அப்படின்னு நாத்தம், பயங்கரமா நாத்தம். அந்த குழாயை போட்டுக்கிட்டு உட்காரவும் முடியல, எந்திரிக்கவும் முடியல, உட்காந்தா கிழிஞ்சிரோமோன்ற பயம்.
உட்காந்துருந்தா காலை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பயம். இன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் அப்பா ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் குழாய் மாற்றம்னு சொல்லிட்டு அது கிழிஞ்ச குழாய் மாற்றுறது. குழாய்னா பேண்ட், வேற ஒன்றும் கிடையாது. எங்க பாட்டி அப்படிதான் கூப்பிடும், குழாய் குழாய்னு கூப்பிடும். 2 குழாய் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, 2 பைப் மாதிரி இருக்குல்ல, அதனால 2 பைப் எடுத்து மாட்டிக்கிறது. அதுல கிழிஞ்ச குழாய், சாயம் போன குழாய், அப்புறம் சேர்த்து எடுத்து வாரி கொட்டின குழாய், ரிக்ஷாக்காரன் குழாய். ரிக்ஷாக்காரன் குழாய் அப்படின்னா இந்த வரைக்கும் காலில் மேலே வரைக்கும் இருக்கும், கால் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண மாட்டாங்க, அது முட்டி வரைக்கும் அது கீழே வரைக்கும் போட்டுப்பாங்க. இப்படிலாம் போட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க. இது சாஸ்திர விதிமுறையில கிடையாது. சாஸ்திரம் ஏன் சொல்லுது இதெல்லாம் போடாதீங்க? நமக்கு அது வேணாம்ப்பா, நம்ம உடம்புக்கு அது நல்லது கிடையாது, நமக்கு நம்முடைய கலாச்சாரமான உடை தான் சிறந்ததுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஆனா மனுஷன் என்ன பண்ணுவான், எதை சாஸ்திரம் செய்யுன்னு சொல்லுமோ அதை செய்யவே மாட்டான். எதை செய்யாதரான்னு சொல்லி சொல்லுவானோ அதான் தேடி பிடிச்சி செய்வாங்க. என்ன பண்றது, அப்படிதான் இருப்பாங்க. இப்படியாக சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு நல்லதான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுது. இதெல்லாமே சாதாரண தர்ம அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த தர்மங்களை எல்லாரும் கடைபிடிக்க ஆகணும். இந்த உடம்பை பராமரிப்பதற்கு இதெல்லாம் கடைபிடிச்சாகணும். உணவு, எப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிடணும், எப்பெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. எப்ப சாப்பிடணும் உணவு, எப்ப சாப்பிடணும்? காலையில 8 மணிக்கு, மத்தியானம் 12 1, அப்புறம் சாயந்தரம் நைட்டு 6 7 இப்படி சாப்பிட சொல்ல, பசிச்சா மட்டும் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு. டைம் டேபிள் போட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சாஸ்திரம் எங்கேயும் சொல்லவே இல்லை. ஆயுர்வேதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நல்லா பசிச்சா சாப்பிடுங்க. ஒரு நாளைக்கு எனக்கு ஒரு வேளை தான் சுவாமி பசிக்குது, போதும், ஏன்னா நீ செய்யற வேலை அவ்வளவுதான் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணு, ஒரு வேளை சாப்பிட்டா போதும். ஐயோ வீட்டுல சமைச்சு வச்சிருக்காங்களே, அண்டாவா சாம்பார் இருக்கே, பார்க்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு தோணுது சுதர்சனா அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணக்கூடாது, பார்க்கும் போதெல்லாம் எடுத்து நீ பேசிட்டு இருந்தா நல்லா நான் சொன்னேன், நீ சாப்பிட்றத பத்தி சொல்ல, பேசிட்டு இருந்தா அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுவேன். அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, இருக்குதேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வாயில போட்டுக்கூடாது. எங்க வீட்டுல அப்ப சொந்தக்காரன் சொல்லும், சும்மா கிடக்குது ஏன் வயிற்றுலையாவது போட்டு வை அப்படிம்பாங்க. வயிற்றுல போட்டு வைக்கிறதுக்கு அது என்ன பேங்க் அக்கௌண்டா? சும்மா கிடக்கிறது வயிற்றுல போட்டு, வீணா போற பொருளை ஏன் வயிற்றுல ஏன் அங்க வீண் பண்றீங்க, தூக்கி வெளில போறீங்க, வயிற்றுலையாவது போட்டு வை, நல்லது. வயிற்றுல போட்டு வைக்கிறதா. உட்காருங்க யாராவது ஒருத்தங்க போவாங்க. தயவு செஞ்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. கிளாஸ் அப்ப கிளாஸ் மட்டும் கவனிங்க, மற்றதெல்லாம் மற்ற காரியங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இப்படியாக உணவை கூட என்ன பண்ணலாம், நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லிக் கொடுக்குது, எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. ஒரு சில நாள் சாப்பிடாம இருங்க, விரதம் இருங்கன்னு சொல்லி சொல்லுது. ஒரு சில நாள் வெறும் இயற்கையான உணவுகளை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. இது எல்லாத்துக்கும் மேல எப்படிப்பட்ட உணவை சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொல்லுது, கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ண உணவை சாப்பிடுங்க. சத்துவகுண உணவா? என்ன சத்துவகுண உணவு? குரங்கு கூட தான் சத்துவகுண உணவு சாப்பிடுது. இலத்தலைகளை குரங்கு கூட தான் சாப்பிடுது. குரங்கு என்னைக்கு அசைவம் சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா? கிடையாது. அதுக்காக அது பெரிய உயர்ந்த உயிரின சொல்ல முடியுமா? கிடையாது. சத்துவகுண உணவு மட்டும் பத்தாது. நம்மளுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு சாப்பிடணும்? கிருஷ்ண உணர்வா சாப்பிடணும் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவா சாப்பிடணும். அதான் பிரசாதம் சொல்லி சொல்றோம். அந்த பிரசாதமே கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, எடுத்து வயிற்றுல கபகபாமன்னு கொட்டிக்கூடாது. ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும். எப்படிப்பட்ட உணவை நம்ம சமைச்சு வைக்கிறோம், எப்படிப்பட்ட உணவு பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறோம், எப்படிப்பட்ட உணவு பக்தர்கள் சாப்பிட்றாங்க, எத்தனை முறை சாப்பிட்றாங்க, சாப்பிடக்கூடிய உணவு உடம்புக்கு என்ன கொடுக்கணும், புரோட்டீன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா, சக்தி கொடுக்கணும். வெறும் நாக்குக்கு மட்டும் சுவை கொடுக்கக்கூடிய உணவா இருக்கக்கூடாது. சமையல் பண்றவங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், யோசிச்சு வச்சுக்கணும். அதனாலதான் நம்மளுக்கு காலைல மங்களாத்திலே சொல்றாங்க, சதுர்விதா ஸ்ரீ பகவத் பிரசாதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. 4 விதமான உணவுகள் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. 4 விதமான உணவுனா என்னது? ரைஸ், தால், சப்ஜி, சப்பாத்தி இல்லையா? அந்த 4 விதமான உணவு கிடையாது இல்லையா? 4 விதமான உணவு படிச்சிருக்கோம். ஸோ நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவுல சக்தி இருக்கணுமே தவிர சக்தி மசாலா அதிகமா இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்றோம், மசாலாவை அதிகம் போட்டுட்டு வாயில போட்டோம்னா இவ்வளவு சாப்பிட்டா காரம்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் சாப்பிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. தண்ணி நிறைய குடிச்சிட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட உணவு ஹோட்டல்ல தான் கிடைக்கும். ஹோட்டல் என்ன பண்ணுவான், நிறைய காரம் போட்டு சமைச்சிருவான். ஏன் சமைக்கிறான்? கம்மியா சட்னி வியாபாரம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. சட்னி கம்மியா சாப்பிடணும், காசு நிறைய ஆகும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றான், காரத்தை இழுத்து போட்டுறான். நிறைய புளி குழம்பா போட்டு அமுச்சு விட்டுறான், நிறைய புளியை போட்டு. ஸோ அப்படி இல்லாம நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பிரசாதத்துல எல்லாமே இருக்கணும், எல்லா விதமான சத்துக்கள் இருக்கணும். அதே போல சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியதா இருக்கணும். ஏன்னா யாரு சமைக்கிறாங்களோ அவங்களை வச்சு சொல்லிடலாம் அந்த கோயில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பிரபுபாதர் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு சில இடத்துல கோயில்களில் பிரச்சனை வரும்போது உடனே என்ன பண்ணுவார், அந்த குக்கை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார்.
அந்த கோயிலுக்கு கூடிய சமையல்காரரை கூப்பிடுன்னு சொல்லுவார். எத்தனை மாலை சான் பண்ற, எப்ப சான் பண்ற, எப்படி சான் பண்ற, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார், அவங்கள சரி பண்ணுவார். ஸோ எல்லா வீட்லேயும் சரி கோயிலையும் சரி யார் சமைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய மனநிலைமையை பொறுத்து தான் மற்ற எல்லாருடைய மனநிலைமை அமையும். அதனால சமையலுக்கும் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம சாஸ்திரத்தில். நான் போன மாதம் ஹைதராபாத் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன், ரிஷிகேஷ் அப்படின்னு ஒரு பையன். அந்த பையன் என்ன பண்ணான்னா ஐஐடி கான்பூரில் வந்து எம்டெக் முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். எதில் பிஹெச்டி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முரண்பாடான விஷயங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. நமக்கு ஏதாவது இப்போ ராமாயணத்தில் ஒரு சில டவுட் வரும், ஒரு வெப்சைட் இருக்கும், அந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் அந்த கொஸ்டினை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண, அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் படித்தது என்னமோ எம்டெக் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான். அவன் வேலைக்கு போயிருந்தா என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் ஏதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலைக்கு போயிருக்கலாம். ஆனால் அவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நாம் சாஸ்திரத்துக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், உட்காந்து அவன் சம்ஸ்கிருதத்தை படிச்சுட்டு 5 வருஷம் அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான், பிஹெச்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் சொன்னான் என்கிட்ட, நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் கேட்டேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் காட்டிலும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பர்சனலா. என்ன ப்ராஜெக்ட் தெரியுமா? நம்முடைய சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட சமையல் குறிப்புகள் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து அதை வந்து ஒரு பப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒருத்தர் புளியோதரை பண்றாங்க அப்படின்னா, புளியோதரை அப்படிங்கிறது திடீர்னு ஒருத்தருடைய மனசுல தோன்றின ஒரு மெனுவா இருந்திருக்காது. ஒருத்தர் தூங்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு காலைல எந்திரிக்கிறார், புளியை கொண்டு வாடா, கரைங்கடா, அப்புறம் எல்லாத்தையும் கரை இதை இருக்குடா, அதை போடுறா, இதை போடுறா, எல்லாத்தையும் செஞ்சு ரைஸ்ல கலந்து புளியோதரை ஒன்று உருவாக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கின ஒரு டிஷ்ஷா இருக்காது. இன்னைக்கு யூடியூப்லாம் புதுசு புதுசாக தயாரிக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்காது. நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஏற்கனவே சாஸ்திரத்துல, அதாவது நம்ம இந்தியாவில் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாரம்பரிய உணவும் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட உணவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கையா இருந்தது. அவங்க கிட்ட கேட்டேன். அதனாலதான் நமக்கு பாக்க சாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரமே இருக்கு. பாக்க சாஸ்திரம் என்ன தெரியுமா? சமையல் சாஸ்திரம் அப்படின்னு அர்த்தம். எப்படி வாஸ்து சாஸ்திரம் இருக்கும் அதே போல பாக்க சாஸ்திரம் தனியா இருக்கு. ஸோ பாக்க சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா எந்த ஐட்டத்தை எப்படி சமைக்கணும், அரிசி சமைக்கிறது எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும், பருப்பு வேக வைக்கிறது எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும், இந்த காய் எந்த மசாலாவோட போட்டால் நல்லா இருக்கும், இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறது, எவ்வளோ பால் ஊற்றணும், எவ்வளோ நெய் ஊற்றணும், இதெல்லாம் அளவோடு கொடுத்துருக்காங்க பாக்க சாஸ்திரத்தில். இந்த மாதிரி நம்முடைய சமையல் குறிப்பு அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்தில் நிறைய இடத்துல இருக்கு. அதை எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்படி சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, நமக்கு காலையில எந்திரிக்கிறதுல இருந்து, குளிக்கிறதுல இருந்து, சமைக்கிறதுல இருந்து, சாப்பிட்றதுல இருந்து, மலஜலம் கழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பண்ணுது, நமக்கு இறங்கி சொல்லி கொடுக்குது. ஒரு அப்பா அம்மா எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, சின்ன குழந்தைக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க, இப்படிலாம் செய்யணும்ப்பா, இப்படிலாம் செய்யணும்ப்பான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சாஸ்திரம் தான் ஒருத்தருக்கு உண்மையான பிதா மாதா இல்லையா? அந்த சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுது, நமக்கு கையை பிடிச்சு சொல்லிக் கொடுக்குது, இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணணும் சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், சாதாரண தர்ம அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த உடலை பராமரிப்பதற்கு தேவையான தர்மத்தை சொல்றது சாதாரண தர்மம் சொல்றோம். ரெண்டாவது ஒரு தர்மம் இருக்கு, அந்த தர்மம் என்ன சொல்றோம், பாகவத தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த உடல் சார்ந்த தர்மம் தேவைதான், ஆனா இதுவே நமக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு கருவிதான், நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவிதான். இந்த உடலை தாண்டி நாம் இருக்கோம். நாம் அப்படி சொல்லும் போது யாரை சொல்றீங்க, நம்ம ஆத்மாவை சொல்றோம் இல்லையா? நாம் ஆத்மான்றதை புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த ஆத்மாவுக்கான தர்மம் இருக்கு இல்லையா, அந்த தர்மத்தையும் நாம் கடைபிடிக்கணும். அந்த தர்மம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பாகவத தர்மம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இங்க பிரகலாதன் சொல்றாரு, கௌமார ஆச்சரேத் பிராக்யே தர்மான் பாகவதான் இஹ அப்படின்னு சொல்றார். நீ என்ன தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும், பாகவத் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்னு சொல்றார். அப்ப சாதாரண தர்மம் அப்படின்னா அது மிருகங்கள் கூட செய்யுதேப்பா. மிருகம் கூட தன்னுடைய உடம்பு என்ன பண்ணுது, நல்லா பராமரிக்குது. எந்த மிருகமும் உடல்ல வந்து பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போறது கிடையாது. நம்ம தான் என்ன பண்றோம், வெட்டனரி ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்ணி நாயெல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். நாய் என்னைக்கு கேட்க போறது கிடையாது. நாயா இருந்தாலும் சரி, மற்ற மிருகங்களா இருந்தாலும் சரி, தனக்கு வரக்கூடிய உடல் உபாதைகளை அதுவே தீர்த்துக்கும். அப்ப உடலை பராமரிப்பதற்கு ஒரு தர்மம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அதை தாண்டி ஆத்மாவை பராமரிக்கக்கூடிய பாகவத் தர்மம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன், துர்லபம் மானுஷம் ஜென்மம் ததபி அத்ருவம் வர்த்ததம். ஏன்னா இந்த மனித வாழ்க்கை உங்களுக்கு ரொம்ப அரிதான விஷயம்ப்பா. இந்த மனித வாழ்க்கையை வீணடிக்காம என்ன பண்ணுங்க, இந்த மனித வாழ்க்கையை எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணுமோ அப்படி உபயோகப்படுத்துங்கன்னு சொல்றார். இதை பேச ஆரம்பிச்சவர், அவர் ஒவ்வொன்றா பேசிட்டு இருக்காரு.
இந்த மனித வாழ்க்கையை எப்படி மனுஷங்க வீணடிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, குடும்ப போஷண வியாம் நியாஜுர் அப்படின்னு சொல்றார். மனித வாழ்க்கையை குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காகவே வாழ்க்கையை வீணடிச்சிடுறாங்களாம். குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காக ஸ்கூலுக்கு போறது, காலேஜுக்கு போறது, வேலைக்கு போறது, எதுக்கு? அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல, டே உன்னை வந்து ஒரு கரை ஏத்திட்டா போதும், எனக்கு உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துட்டா எனக்கு போதுண்டா, எனக்கு நிம்மதியாகி போயிருண்டா. வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கறது என்ன வேணும்? ஒழுங்கா படி, நல்ல மார்க் வாங்கு, நல்ல வேலைக்கு போ, நல்ல சம்பாரி, ஒரு குடும்பம் கிடைச்சிடும். சரி, குடும்பம் கிடைச்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது? அந்த குடும்பத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கணும். ஸோ குடும்பத்துக்கு முன்னாடி குடும்பத்தை பெறுவதற்காக பயிற்சி, குடும்பத்தை அடைந்த பிறகு குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்கான முயற்சி, இல்லையா? குடும்பத்திற்கு முன், குடும்பத்திற்கு பின். குடும்பத்திற்கு முன் என்ன பண்றான் அவன்? குடும்பத்துக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கான், குடும்பம் வரணும் வரும்னு சொல்லிட்டு. குடும்பத்துக்கு பின் மறுபடியும் குடும்பத்தை பராமரிக்கணும்னு சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கான், இல்லையா? ஸோ இப்படியாக மனித வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா வீணடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது? குடும்பமே வச்சுக்க கூடாதா? குடும்பமே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி வரலாம். குடும்பமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாதன் சொல்லியிருந்தானே என்ன பண்ண இருக்க மாட்டார்? பிரகலாதன் கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டார், இல்லையா? பிரகலாதன் என்ன பண்ணிட்டாரு? கல்யாணம் பண்ணாரு, அவருக்கும் குழந்தைகள் இருந்தது, அவரும் குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துக்கிட்டார். என்ன பேசுறோம் அப்படின்னா, குடும்பத்தை பராமரிக்கலாம், ஆனா குடும்ப பராமரிப்பையே உங்க வாழ்க்கையை என்ன பண்ணிக்காதீங்க, மாத்திக்காதீங்க. நாம குடும்பத்தை பராமரிக்கிறதுக்காக வேலைக்கு போலாம், ஆனா வேலைக்கு போறதே நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, வாழ்க்கையா மாத்திக்கூடாது. என்ன சார் பண்றீங்க? காலைல எந்திரிப்பேன், கபகபம்னு குளிப்பேன், ட்ரெஸ் பண்ணுவேன், மூஞ்செல்லாம் பவுடர் அடிப்பேன், ஒரு திருநூறை போடுவேன், குடுகுடுன்னு ஆஃபீஸுக்கு ஓடுவேன், அங்கே காலை இருந்து நைட்டு வரைக்கும் இருப்பேன், மறுபடியும் சாயந்தரம் குடுகுடுன்னு ஓடி வருவேன், மறுபடியும் கபகபம்ன்ட்டு எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு கை கீழேயும் மூஞ்செல்லாம் ஃபுல்லாக பவுடர் அடிச்சுக்கிட்டு நியூஸ் பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு சாயந்தரம் மனைவி பஜ்ஜி போண்டா சுட்டு கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் படுத்து தூங்கிட்டு மறுபடியும் காலைல எழுந்திரிச்சு இதே வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது இப்படி வெறுமனே குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காக மட்டுமே கிடையாது. அப்ப குடும்பம் ஏன் இருக்கு? ஒருத்தனுக்கு மனைவி அப்படிங்கிறவங்க ஏன் இருக்காங்க, இல்ல கணவன்றது ஒருத்தர் ஏன் இருக்காங்க? இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கணவன் மனைவி ஒரு திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக பெண்ணும், ஒரு பெண்ணுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக ஆணும் தேவைப்படுறாங்க, அதனால 2 பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இது நினைச்சதுனால்தான் இன்னைக்கு திருமண வாழ்க்கையை தேவையில்லை நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லிவிங் டுகெதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க, லிவிங் டுகெதர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னும் நிறைய பேர்லாம் புதுசா வந்துருச்சு. வேற என்ன பேர் இருக்கு? இப்ப புதுசா வந்திருக்க பேரு எல்லாருக்கும் தெரியும், தெரியாத மாதிரி அடிக்கிறீங்க. லிவிங் டுகெதருக்கு அடுத்த எவல்யூஷன் என்ன வந்திருக்கு? இப்ப சிச்சுவேஷன்ஷிப்பா? தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாதா? பரவாயில்ல, தெரியலன்னா பரவாயில்ல. இதுக்காக உடனே போய் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்க்காதீங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிரகலாதனை பண்ணி ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்க. சரி, நீங்க மனுஷன் என்ன பண்றான்னா கல்யாணமே வேணான்னு சொல்லி சொல்றான். ஏன் வேண்டாம்? ஏன்னா பிரகலாதன் சொல்றாருல கல்யாணம் குடும்பம்லாம் வேணான்னு, அதுக்காக வேணான்னு சொல்றான் இல்ல. அவன் நினைக்கிறான் குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். இங்க பிரகலாதன் என்ன சொல்றாரு? குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம் சொல்லி சொல்றாரு. வெளியில் இருக்க மனுஷன் என்ன சொல்றான்? இன்னைக்கு நவீன ஒரு இளைஞர் என்ன சொல்றான்? குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம். ரெண்டும் ஒண்ணுதானே சொல்றாங்க. அப்ப சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் பிரகலாதனுடைய சிஷ்யர்களா? அப்படி சொல்லிடலாமா? பிரகலாதனும் குடும்ப பாரம் சொல்லி சொல்றாரு, வெளியிட்டு கூட குடும்ப பாரம் சொல்லி சொல்றான். அப்ப 2 பேரும் ஒண்ணுதான் பேசுறாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது. பிரகலாதன் குடும்ப பாரம் ஏன் சொன்னான் அப்படின்னா அவன் பக்தி செய்ய விடாம குடும்பம் தடுத்தது அப்படின்னா அந்த குடும்ப பாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். நதே விதுர் ஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு துராசையா ஏ பகிரர்த்தமானின அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். மனுஷனுக்கு என்னதான் சொன்னாலும் எவ்வளவுதான் பாடி சொன்னாலும் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா புனப்புனச்சர்வித சர்வனானாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். மனுஷனுக்கு சொன்னாலும் புத்தி வராது, பக்தி செய்யறான்னு சொன்னாலும் புத்தி வராது, தானாவும் புத்தி வராது. அப்ப என்னதான் பண்ணுவான் அப்படின்னா கிரகவிரதானாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அவன் என்ன பண்ணுவான்? கிரகவிரதானாம், கிரகவிரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். விரதம்னா என்னது? கங்கணம் கட்டிட்டு தெரியறான்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல, அவன் ஒரு விரதத்தோட தான் தெரியறான்னு சொல்லி சொல்றான்ல, கங்கணம் கட்டிட்டு தெரியறான்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களா, அது போல விரதம் சொல்லி சொல்றாங்க.
அது போல சொல்றாரு கிரக விரதானாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கிரக விரதானம் என்னது? நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணிருக்கான்? வீட்டை புடிச்சிட்டு கப்புன்னு உட்கார்ந்து இருக்கான. வீட்டை விட்டு வெளியே போறதே கிடையாது. குருவி மாதிரி என்ன பண்றான்? கொஞ்ச நேரம் வெளில வருது, அப்புறம் குடுக்குன்னு உள்ள போய் வீட்டுக்குள்ள போய் பூந்துக்கிறது. வெளில வருது, அப்புறம் படி போய் அடக்காக்குற மாதிரி, கோழி அடக்காக்குற மாதிரி. நான் வீட்டுல இருந்து எங்க அப்பா கேட்பாரு, என்னடா வீட்டுல கோழி மாதிரி அடக்காத்துட்டே இருக்க அப்படின்னு கேட்பாரு. வெளில போகலடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். அப்படி எப்போதாலும் கொஞ்ச நேரம் வேலை பண்றது, அப்புறம் குடுக்குன்னு வீட்டுக்குள்ள போய் பூந்துக்கிறது. வேலை பண்ண குடுக்குன்னு வீட்டுல போய் பூந்துக்கிறது. இப்படி அவன் என்ன பண்றான்? கிரக பிரதானம், வீடு தான் அவனுக்கு எல்லாமே. அப்படி வீட்டுக்குள்ள அப்புறம் என்னதான் சார் பண்றான் அப்படின்னா, புனச்சர்வித சர்வனானாம், மென்னதையே மென்னுகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி சொல்றார். ஒரு மாடு அசை போடுற மாதிரி. மாடு என்ன பண்ணுது? அந்த பக்கமா வருது, கரும்பு கிடக்குது. கரும்பு என்ன பண்ணுது? மாடு எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கடிக்குது. கடிச்சா எப்படி இருக்கும்? டேஸ்டா இருக்கும், ஜூஸியா இருக்கும். கடிக்க ஆரம்பிக்குது, கடிக்க ஆரம்பிக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் கடிச்சு முடிச்சிருச்சு. இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகுது? இருக்கக்கூடிய சுவை அப்படிங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்குது. ஆனாலும் விடாது. அது என்ன பண்ணும்? மறுபடியும் கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த நம்மலாம் பபிள் கம் சாப்பிட்ட மாதிரி. இப்பெல்லாம் யாரும் பபிள் கம்மே சாப்பிட்றது கிடையாது. பட் நம்மலாம் சாப்பிட்டே இருப்போம். என்ன பண்ணுவோம்? வாயில போட்டு மென்னுக்கிட்டே இருப்போம். கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருக்கும்? ஸ்வீட்டா இருக்கும். அப்புறம் போக போக ஸ்வீட்னஸ் குறைஞ்சு போயிடும். விட்டுருவோமா? அதை விடைய மாட்டோம். கொஞ்சம் சர்க்கரையாவது உள்ள போட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்வீட்னஸை உற்பத்தி பண்ணி கடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். அப்புறம் வாய் வலிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? தூக்கி போட மாட்டோம். அதை எடுத்து எங்கேயாவது ஒட்டி வச்சுட்டு அடுத்த நாள் அதை என்ன பண்ணுவோம்? மறுபடியும் அதை பிச்சு அதில் போட்டு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க. தெரியல எத்தனை பேர் பண்ணீங்கன்னு தெரியல. ஸ்கூல் டைம்ல இதெல்லாம் பண்ணிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பெஞ்சு கீழே ஒட்டி வச்சிருப்பான். எவனா அவன் தொட்டு பார்த்தான்னா அவ்வளவுதான், ஐயோ இந்த பபிள் கம்மா அப்படின்ட்டு. இதுல 3-4 பேர் ஒட்டி வச்சாங்கன்னா யார் பபிள் கம் யார் எடுத்து வாயில போட்டாங்கன்னே தெரியாது. அந்த அளவுக்கெல்லாம் பபிள் கம் சாப்பிட்ட காலம்லாம் இருக்கு. அதான் எங்க சொல்றாரு, என்ன சொல்றான்? மனுஷன் என்ன பண்றானா? வீட்டுக்குள்ளார செஞ்ச காரியத்தையே சென்னுகிட்டு, மென்னதையே மென்னுகிட்டு, அரைச்ச மாவையே அரைச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி சொல்றான். ஏன்னா அவனுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. அவனுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பணம் சம்பாதிக்கணும், பெண்ணோட அனுபவிக்கணும். 2 விஷயம்தான். அவனுக்கு இதை தவிர உலகத்துல வேற எதுவுமே தெரியாது. கொஞ்சம் வெளில வந்தான் தெரியும், இதை தவிர உலகத்துல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிக்கும். இப்படியாக மனித வாழ்க்கை என்ன பண்றான் அப்படின்னா, வீணடிச்சிட்டு இருக்கான். தான் வீணடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் கூட இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது பெரிய துக்ககரமான விஷயம். மனுஷன் வீண் பண்றான், அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா பரவாயில்ல. நான் வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா பரவாயில்ல. அவன் என்ன பண்றது கிடையாது, அதையே சந்தோஷமா நினைச்சிட்டு இருக்கான். நான் வாழ்க்கையை எவ்வளவு சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கானா அந்த துக்ககரமான வாழ்க்கையை. அவன் எப்ப கிருஷ்ண உணர்வு உட்கார்ந்தானோ அப்பதான் அவனுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது, சே இது மட்டும் வாழ்க்கையில போல இருக்கே, நிறைய இருக்கு போல இருக்கு நம்ம செய்யறது காரியம். நம்ம என்னமோ வீட்டுக்குள்ள இதே காரியமா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஆனா நிறைய காரியங்களுக்கு நாம செய்வதற்கு. அப்படி மனித வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது? வீணடிச்சிடக்கூடாது. வெறும் குடும்ப பராமரிப்பையே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் எடுத்துக்கூடாது. பகவான் ஏன் குடும்பத்தை கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா, கணவன் மனைவிக்கு பக்தி செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான். மனைவி கணவனுடைய பக்தி சேவையில உதவிகரமா இருக்கா. குழந்தைகளையும் என்ன பண்றாங்க? கணவன் மனைவி 2 பேரும் சேர்ந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்த முயற்சி பண்றாங்க. இது இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் குடும்பமே கிடையாது. ஏதோ எல்லாம் சேர்ந்து ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்க மாதிரி தங்கிட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அது வீடே கிடையாது. எந்த ஒரு வீட்டுல கணவன் மனைவி குழந்தைகள்லாம் சேர்ந்து பக்தி செய்யலையோ அது வீடு கிடையாது. அது ஒரு லாட்ஜ் மாதிரி. லாட்ஜில் என்ன பண்ணுவாங்க? வருவாங்க, கொஞ்ச நேரம் தங்கி இருப்பாங்க, அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்வாங்க, போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம வீட்டை மாத்திரக்கூடாது. வீடு அப்படிங்கிறது திங்கிறதுக்கும் தூங்குறதுக்கான இடமா மாத்திரக்கூடாது. வீடு அப்படிங்கிறது கோயிலா மாறும்னு சொல்லி சொல்றார் இல்லையா? கிரகஸ்த ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்றேன். அது எப்ப மாறும்? எப்ப குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பகவானுடைய பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ அப்பதான் கிரகஸ்த ஆசிரமம் மாறுது. அப்படி இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட குடும்பம் ஒருவனுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்றாங்க. நீங்க இந்த ஔவையார் படம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஔவையார் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போவாங்க, வீட்டுல போய் சாப்பாடு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. அவர் வெளில இருந்து கேட்பார், ஒரு வயசான பாட்டி வந்திருக்காங்க, சாப்பாடு கொடுக்கல. ஏய் சும்மாரியா, உனக்கு சாப்பாடு போற தண்ட சோறு இல்ல இன்னொரு கிளவிக்கார பொண்ணுவா அமுச்சுடியா அவனு. அப்பதான் ஔவையார் கேட்டு அவன் சொல்லுவாங்க, தாகத்துக்கு இல்லா தண்ணீர், பெரும் பசிக்கு இல்லா அன்னம், அதே போல தரித்திரமறியா பெண்டீர் இருந்தென்ன
போய் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அந்த பொம்பளை அனுப்ப வேண்டாம், நீங்க போயிருங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அந்த பொம்பளை அனுப்பி என்ன வரப்போகுது, நீங்க கிளம்பி போயிட்டு இந்த வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போயிடுன்னு சொல்லுவான். அவன் வீட்டுல இருந்து கிளம்பி போயிடுவான். இப்படி நிறைய பேர் நம்ம உதாரணங்கள் பார்த்திருக்கோம். ஸ்ரீல பிரபுபாவுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிதான் நடந்தது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அவர் குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துட்டு தான் இருந்தார். ஏன்னா நல்ல பக்தர் இல்லையா, நல்ல குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தார் அவரு. அவருடைய குடும்பத்தை நல்லா பார்த்துட்டு தான் இருந்தார். ஆனா அவன் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க என்ன கிடையாது, பக்திக்கு அனுகூலமா கிடையாது, பிரதிகூலமா இருந்தாங்க. பக்தி செய்யறதே கிடையாது. சரி, பக்தி செய்யலனாலும் பரவாயில்ல, செய்யறவனா என்ன பண்ணும், விடணும், பக்தி செய்யறதுக்காக விடணும். அதையும் விடல. அந்த அம்மாவுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் டீ குடிக்கணும்னு ஆசை. நிறைய டீ குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள் என்ன பண்றாங்க, டீ குடிக்கிறதுக்கு காசு இல்லை, டீ தூளும் இல்லை, ஏதாவது போட்டு டீ குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி வச்சிருக்காரு. முதல் ஸ்கந்தத்தை மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி விளக்கு உரை பண்ணி இவ்வளவு பெரிய புஸ்தகம் வச்சிருக்காரு. இவ்வளவு நோட்ஸ் எழுதி வச்சிருக்காரு. இவ்வளவு பேப்பர் என்ன பண்றாங்க, கொண்டு போய் பழைய கடையில போட்டுட்டு அதுல காசை வாங்கி அதுல டீ தூள் வாங்கிட்டு வந்து டீ குடிச்சிட்டாங்க. பிரபுபாதர் எத்தனை மாசம் கஷ்டப்பட்டு அத கிருஷ்ணருடைய சேவையில எழுதி வச்ச ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க வெறும் ஒரு டீக்கு ஆசைப்பட்டு கொடுத்ததுனால பிரபுபாதர் முடிவு பண்ணிட்டார், இனிமேல் எனக்கு இந்த குடும்பம் வேண்டாம். ஏன்னா பக்தர்கள் உடனே குடும்பத்தை விடுறது கிடையாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, இழுத்துட்டு தான் வர முயற்சி பண்ணுவாங்க. எப்ப அவங்க சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா நடந்துக்கிறாங்களோ அப்ப அவங்களுக்கு குடும்பம் தேவையில்லை. குடும்பத்தை விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு பெரிய குடும்பம் இருக்கு, வாசுதேவ குடும்பகம் சொல்லக்கூடிய பகவானுடைய குடும்பம் இருக்கு. அந்த குடும்பம் இருந்தா போதும் நம்மளுக்கு, மற்ற குடும்பங்கள்லாம் நம்மளுக்கு வரும் போகும். சொன்னால இங்க பிரகலாதன் சொல்றாரு, அப்படிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கையில போய் என்ன பண்ணிக்காதீங்க, மாட்டிக்காதீங்கன்னு சொல்றாரு. இது யாருக்கு சொல்ல வேண்டியது, கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது. அவன் தான் மாட்டிக்கிட்டானே. ஆனா என்ன பண்ணும், கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும். அதனாலதான் குருகுல கல்வி அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியம். பிரகலாதன் 5 வயசு பையனுக்கு தான் சொன்னான். அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்ல முயற்சி பண்ணா, அவங்க அப்பா மண்டையில ஏறவே இல்லை. பிரகலாதன் ஒரே ஒருத்தனை தான் பிரச்சாரம் பண்ண முயற்சி பண்ணான். அவனும் என்ன பண்ணிட்டான், கொல்ல வந்துட்டான் இல்லையா? ஸோ இந்த உலகத்துல அப்படிதான் இருப்பாங்க. பெரியவங்களுக்கு எத்தனா சொன்னாலும் அவங்க ஒரு மாதிரி வாழ்க்கையை பழகிட்டாங்க. அவங்களுக்கு மாத்துறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதனால என்ன பண்ணுங்க, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்ப இருந்தே சொல்லிக் கொடுங்க. வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் அப்படிங்கிறது வெறும் உடலை பராமரிப்பதற்காகவோ குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காகவோ மட்டுமே வீணடிச்சிடாதீங்க. பகவானை சென்றடையணும் அப்படின்ற உயர்ந்த குறிக்கோளுக்காக வாழுங்க அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றாரு இங்க பிரகலாதன் சொல்றார். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஆலோசனை பண்ணி பார்க்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கோம்னு ஆலோசனை பண்ணி பாருங்க. நாம் எதற்காக நம்முடைய நேரத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் இருக்கு. 24 மணி நேரத்தில் நம்ம எவ்வளவு நேரம் தூங்குறோம்? 8 மணி நேரம், 10 மணி நேரம். நேரம் கிடைக்கும் போதுல என்ன பண்ணிடுறோம், தூங்க போயிடுறோம் இல்லையா? ஸோ எத்தனை மணி நேரம் நம்ம தூங்குறோம்? சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் வீணடிக்கிறோம் இல்லையா? தேவையில்லாத செயல்பாடுகளை இல்ல போனை பார்க்கறதுல எவ்வளவு நேரம் வீணடிக்கிறோம்? எவ்வளவு நேரம் கிருஷ்ணருக்காக கொடுக்குறோம்? நீங்களே என்ன பண்ணுங்க, ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஷீட்டை போட்டு எழுதி பாருங்க. எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம நேரத்தை எவ்வளவு வீணடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இங்க சாணக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு, நீங்க ஒரு நிமிஷம் வீணடிச்சா கூட அந்த ஒரு நிமிஷத்தை என்ன பண்ண முடியாது, எவ்வளவு காசு கொடுத்து திரும்ப கொண்டு வரவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எது நேர விரயம் அப்படின்னா, எந்த ஒரு நேரமானது பகவானை அடைவதற்காக நம்ம உபயோகப்படுத்தலையோ அது கண்டிப்பா என்ன பண்ண எப்படிப்பட்டது, நமக்கு நேர விரயம் தான் சொல்றார். அதனால நம்முடைய நேரத்தை நாம் முடிந்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும், பகவானுடைய சேவையில உபயோகப்படுத்துற மாதிரி ஈடுபடுத்தணும். வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பொதுவாக நேரத்தை எல்லாத்தையும் பௌதிகத்தை உபயோகப்படுத்துவாங்க. நேரம் கிடைச்சா பக்தி பண்ணுவாங்க இல்லையா? பட் பக்தன் எப்படி இருக்கணும், அது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டா மாறி போயணும். நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பக்தி பண்றான், எப்பயாவது அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு என்ன பண்றான், பௌதிக காரியங்களே பண்றான். அப்படின்னு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாத்திக்க முயற்சி பண்ணும். ஸோ இதுதான் பக்தனுடைய வாழ்க்கைக்கும் பௌதிக வாழ்க்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம்.